चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठ राम, निर्वाण उत्तरार्ध। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, सर्ग 80मो, पेज नंबर 1380, पेज नंबर 1380, सर्ग 80मो। प्राकृत प्रलयનું વર્ણન। આ 80મા સર્ગમાં પ્રાકૃત પ્રલયના ક્રમ વિશે વર્ણન કરવામાં આવશે કે જે યોગી પુરુષોના અનુભવ વડે ગમ્ય છે। એ રુદ્રનું ખરું સ્વરૂપ તો નિર્મળ શુદ્ધ ચિદાકાશ રૂપ જ છે અને એ ઈશ્વર રૂપ રુદ્રને કૃષ્ણ રૂપે વર્ણવવામાં આવ્યા છે। એ જ રુદ્ર આ જગતનો પ્રલય કરી દઈ તેને એક સમુદ્ર રૂપ કરી નાખે છે અને સમુદ્રને પણ પી દઈ પુનર્જન્મ ન થવા માટે પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। ત્યાર પછી હું જોવા લાગ્યો તો રુદ્ર પોતાના પ્રાણવાયુના વેગથી એ મહાસાગરને પી જવાનો ઉદ્યમ કરી રહ્યા હતા। તે મહાસાગર રુદ્રના પ્રાણથી ખેંચાઈને વડવાગ્નિની પેઠે અનેક જ્વાળાઓના સમૂહો વડે અંદર આકુર વ્યાકુર થઈ રહેલા રુદ્રના વિશાળ મુખમાં પ્રવેશ કરતો હતો। એ અહંકાર રૂપી રુદ્ર જ પ્રલયકાળ પર્યંત સમુદ્રમાં વડવાના રૂપ થઈ રહી તેના સઘળા જળને પી જાય છે। જેમ જળ પાતાળમાં પ્રવેશ કરે છે, સર્પ પોતાના રાફડામાં પ્રવેશ કરે છે અને શરીરમાં પ્રાણ અપાન આદિ રૂપે 5 પ્રકારે રહેલા વાયુ પ્રાણીઓના મુખના પોલાણમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ મહાસાગરે વેગથી રુદ્રના મુખમાં પ્રવેશ કર્યો। જેમ સૂર્યનારાયણ અંધકારને પી જાય છે અને સત્સંગતિ દોષોને ગળી જાય છે, તેમ એ શ્યામવર્ણના રુદ્ર ત્યાં આવી એક મુહૂર્ત માત્રમાં જ મહાસાગરના જળનું પાન કરી ગયા। જેમ સૂર્યનારાયણ અંધકારને પી જાય છે અને સત્સંગતિ દોષોને ગળી જાય છે, તેમ એ શ્યામવર્ણના રુદ્ર ત્યાં આવી એક મુહૂર્ત માત્રમાં જ મહાસાગરના જળનું પાન કરી ગયા। ઠેઠ બ્રહ્મલોકથી માંડી પાતાળ પર્યંત બધું શાંત અને શૂન્ય થઈ ગયું। અને ऐसा कहा जैसे सूर्यनारायण भगवान अहंकार को पी जाते और सत्संगति दोषों को पी जाती है। मैंने सत्संग ऐसा है कि जिसमें दोषों नहीं रहते। सूर्यनारायण भगवान ऐसा है कि जहाँ अहंकार नहीं रहते। तो मनुष्य को क्या करना है? तो ये कि जैसे सदाशिव ने कहा कि अखंडित बोध ही चैतन्य देव का पूजन है, यह है सत्संग। सत माने क्या? सत का अनुसंधान। और सत माने क्या? तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। तो महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति। सत्संगति दोषों को पी जाती है। अभी बराबर है? ये ज्यादा है, वो रहने दो, ये ज्यादा है। अभी बराबर है? ये थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है। अभी बराबर है? अभी बराबर है? तो जैसे सूर्यनारायण भगवान रात्रि का माने अंधकार को पी जाते हैं, ऐसे सत्संगति दोषों को भी जाती है। तो मनुष्य पूछे कि मैं तो मनुष्य हूँ, ये जीव हूँ और ये जगत में हूँ,
ये तो अनंत है, तो चैतन्य भी अनंत है, और ये जो भूत भौतिक जो सब कुछ है ये भी अनंत है। तो मैं बीच में हूँ, भूत भौतिक में हूँ, और जो अनंत चैतन्य भी है, तो कैसे मैं वो अनंत शांति रहूँ? अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, ये है लिंक। सत्संगति दोषों को पी जाती है। तो जो अनंत भूत भौतिक में जो मैं मेरे से जो फंस जाते हैं, भ्रांति में भटकते हैं, तो सत्संगति सब दोषों को पी जाती है। तो सूर्य जैसे अंधकार को पी जाता है, वैसे सत्संगति दोषों को पी जाती है। बहुत सिंपल है। कोई मनुष्य को अपना बचना है दोषों से, तो यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। वसीप से, प्रकाश से, वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति अनुसंधान रहे, तो फिर अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सीता, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास अनंत कोटि महाकल्प है ही। तो महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। मैं रुद्र का नाम बताया, अहंकार, सबसे बड़ा अहंकार ईश्वर, जो रुद्र माया से, माया की कल्पना से चिदाकाश में रुद्र सबसे बड़ा अहंकार, सामर्थ्य अहंकार, ईश्वर की कल्पना होती है। फिर वो ईश्वर माया से सृष्टि स्थिति प्रलय की कल्पना, ये प्रलय को अपने में समा लेता है। फिर उत्पन्न न होना पड़े, ऐसा परम ब्रह्म में अपने को लीन करता है, परम शांति प्राप्त करता है। तो यहाँ महाचिदाकाश सबको, जब मैं कुछ नहीं, तो मैं कोई व्यक्तिगत मैं नहीं है, ये समष्टि में जो है रुद्र है, जो सबल ब्रह्म है, ईश्वर है, सबसे बड़ा अहंकार है, उसको मैं कहा है। वो मैं नहीं है तो फिर कोई झंझट नहीं है, वो मैं की ही सब झंझट है। और वो मैं का ये प्रतिबिंब है सारा, ममई वासो जीव लोके जीव भूतल सनातन। तो वो समष्टि में के सब व्यक्ति में उसका अंश है, तो समष्टि में ही नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति में भी नहीं है। और इसलिए कोई सृष्टि स्थिति प्रलय की झंझट भी, कि माया ही नहीं है, इसलिए सबल ब्रह्म ही नहीं है, समष्टि बड़ा अहंकार रुद्र, और फिर माया से उसका सृष्टि स्थिति प्रलय ये भी नहीं है। प्रलय फिर अनुभव में, फिर विलोम, फिर और सृष्टि को अपने में लीन करना, फिर अपने को पूर्ण फिर उत्पन्न होना पड़े, ऐसा पर ब्रह्म में लय होना, परम शांति पाना। तो ये चक्कर है ही नहीं अनुभव विलोम का। तो बस महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है, तो ये कैसे रह सकते हैं? तो सत्संगति सब दोषों को पी जाती है। तो इसमें रहने से क्या होता है? परम शांति, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। क्योंकि फिर व्यवधान, प्रतिबंध, कुछ आवरण, विक्षेप, मल कुछ है ही नहीं, निरावरण, निर्विक्षेप, निर्मल चिदाकाश, ये सब कुछ है। तो इससे सब कुछ है ही, सब कुछ ऐसा सहज है, रहा है और रह सकते हैं। ये जो छोटा मैं हैरान करता है, तो बड़ा में ही नहीं है, इसलिए छोटा में ही नहीं है, और इसे कोई हैरानियत भी नहीं है, हैरानगति भी नहीं है। और महाचिदाकाश परम केवल है, परम शांति। तो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। लेकिन प्रकाश से, शब्द से नहीं, शब्द बुद्धि से पढ़ेंगे सुनेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, तो इसमें घूमते घुमाते रहेंगे। लेकिन प्रकाश से, फिर प्रकाश से ऐसा आकाश देव आँखों अनंत चैतन्य प्रकाश से, आकाश देव आँखों अनंत पूर्ण ब्रह्म तेज છે। अगर तो પોતે અનંત પૂર્ણ પરમ ચૈતન્ય પ્રકાશ છે, એટલે મનુષ્ય प्रकाश से सत्संगति माने प्रकाश से उसके अनुसंधान में रहेगा। सारा क्या है? बस महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, स्वयं महाचिदाकाश आँखों એટલો પ્રકાશ છે, आँखों अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश प्रकाश है, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति। उसमें क्या है? तो परम कैवल्य, परम पद, पूर्ण विश्रांति, परम शांति।
सत्संगति सब दोषों को की जाती है। एक एक वाक्य वशिष्ठ का है, संपूर्ण विश्वास। वशिष्ठ ने नाम को कम मेरे वाक्य में संपूर्ण विश्वास हो तो कहूँ, नहीं तो राख में हवन करने जैसा होगा, तो कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने अभी ये की है कि इसको क्या चाहिए, इसको खरेखर भगवान चाहिए, प्रभु चाहिए, ईश्वर चाहिए, परमात्मा चाहिए, कि भ्रांति में ही भटकना है। मैं रखे भ्रांति में भटकना हो तो, और सत्संगति से जान ले कि भाई समष्टि में ही नहीं है अहंकार रुद्र, ये सबल ब्रह्म चिदाकाश ही है। चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, तो बस अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है ही है। तो जिसको अभी जान लिया कि भाई इसमें कोई, जैसे राम ने कहा ये सब मुझे क्यों दिख रहा है, इसमें मुझे कोई कुछ सार नहीं लगता, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे परम पद में मुझे पूर्ण विश्रांति चाहिए। हम खुद ऐसे हैं और हम खुद ऐसे रहे हैं और हम खुद ऐसे प्रकाशते हैं, प्रैक्टिकल है। हम खाली बोलते नहीं हैं, हमको बुक नहीं चाहिए, हमको शब्दों नहीं चाहिए, बड़े बड़े शब्दों को नहीं चाहिए, ब्रह्म ने परमात्मा की जरूरत नहीं। हम जानते हैं वशिष्ठ से, प्रकाश से, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति में अनुसंधान में रहना माने अखंडित बोध ही चैतन्य देव का पूजन है। आदि से रहित, अंत से रहित, आपूर्ति चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है और अखंडित बोध ही चैतन्य देव का पूजन है। तो ये अखंडित बोध यही सत्संगति, सत माने जो अखंड, जो चैतन्य है, अखंड चिदाकाश है, और संगति मन उसका अनुसंधान, लेकिन शब्द भी बुद्धि से नहीं, प्रकाश से। प्रकाश से जो सत्य, सत माने तो महाचिदाकाश अनंत अखंड सच्चिदानंद, तो सत्य इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, चित्त इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य, आनंद इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद। तो ये सत और संगति, तो महाचिदाकाश अनंत अखंड सच्चिदानंद, तो ये महाचिदाकाश संगति, लेकिन शब्द बुद्धि से नहीं, विचारवाणी शब्द से नहीं, प्रकाश से। प्रकाश से ये सारा है सूर्यनारायण भगवान का प्रकाश है, और ये सारा है त्रैलोक्य, उससे भाग रहा है, लेकिन त्रैलोक्य प्रकाश में नहीं है, प्रकाश प्रकाश है। तो प्रकाश से प्रकाश पहचान कर, प्रकाश से प्रकाश को अनुभव करके, प्रकाश से प्रकाश में जागृत होके, प्रकाश से प्रकाश में रह के, प्रकाश, बस ये परम पद है, परम पूर्ण विश्रांति। फिर पुनर्जन्म नहीं है, फिर ये सब नहीं है, समझा क्या है, क्लियर। तो सत्संग सब दोषों को की जाती है। सत्संग माने कि कहीं भी चलो, कथा कर, गुरु कथा कर, उपदेश सब जगह चल रहा है, वेद वेदांत में ब्रह्म ने कहीं गीता चल रही है, कहीं उपनिषद चल रहा है, कहीं भागवत चल रहा है, कहीं रामायण चल रहा है, कहीं शिव महापुराण चल रहा है, कहीं भगवती देवी, ये नहीं, ये सारा अनंत संपूर्ण महाचैतन्य प्रकाश है, और स्वयं महाचिदाकाश आंखों एक प्रकाश है, वो प्रकाश अनुसंधान, ये सत्संगति, प्रकाश जागृति, चैतन्य जागृति, ये अंदर है, ये बाहर की कथा नहीं, ये बाहर का तत्वबोध नहीं कि चलो यहाँ कोई तत्वबोध हो रहा है, ये नहीं, अंदर अंदर समझे, अंदर प्रकाश है। तो कृष्ण ने कहा कि वो ज्योतियों की ज्योति है, पर ब्रह्म, अज्ञान अंधकार से पर है, और ज्ञान के ज्ञान गम्य है, सबके हृदय में विराजमान है। तो अंदर वो पर ब्रह्म ज्ञान रूप से रहा है, वो ज्ञान गम्य, ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है, प्रकाश प्रकाश से जाना जाता है, चैतन्य चैतन्य से जाना जाता है, स्वसंवेद्य स्वयं प्रकाश। तो अपने से अपने को जानो, तो कौन है चैतन्य, वो चैतन्य कौन है, तो बस वही है महाचिदाकाश, जो भी कहोगे, आत्मा महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म। तो आत्मा ही परमात्मा है, तो पहले वो शब्द नहीं है, वो आकाश जेवो आखो अनंत चैतन्य प्रकाश है, तो प्रकाश चैतन्य प्रकाश, तो चैतन्य प्रकाश अपने में जागृत होता है, तो फिर वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। ये सत्संगति है। वो सब दोस्तों को पी जाती माने फिर उसमें कोई भ्रांति है, भ्रांति में भटकना है ही नहीं। ये मैं है वही भ्रांति है, और ये संसार है वही भ्रांति में भटकना है, तो कुछ है ही नहीं। और सीधा परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति, जो राम चाहते हैं कि मुझे कुछ दूसरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण, तो वो तो है ही। तो खाली मैं ये हूँ ये निकाल दे, फिर तो वो तो है ही,
परमात्मा तो प्रथम से रहा है, नया आता नहीं है, बस पीता ही है। सत्संगति सब दोषों को पी जाती है। कोई कृत्रिमता, औपचारिकता, आडंबर और दूसरा सब प्रयोजन उद्देश्य होता है, सब वो नहीं। लेकिन अंदर 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 भूताकाश नहीं है, चित्ताकाश नहीं है, मायाकाश नहीं है और चिदाकाश है, तो वहाँ परम शांति है। चिदाकाश एक ही है, द्वितीय अनादि आनंद। तो वो अपने चिदाकाश में परम शांति पाना, तो ये सत्संगति सब दोषों को पी जाती है। सत्संगति बधा दोषों ने पी जाए, सूर्य अंधकार को पी जाता है, ऐसे सत्संगति सब दोषों को पी जाए। अभी इसमें रहे तो भले ना मूर्ख जैसे भी रहे तो भी दुख शांति के लिए जगह नहीं है और भ्रांति में भटकने के लिए जगह नहीं। इसमें रहने से एक 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 प्रकाश आता रहेगा तो अंधकार के लिए जगह ही नहीं, अज्ञान के लिए जगह ही नहीं, क्योंकि सारा ज्ञान है। एक एक अक्षर हमने हमारा शायद 37 राउंड 35 राउंड है, 37 37 राउंड से हम एक एक अक्षर में अखंड રહ્યા છીએ। तो परमात्मा परम ज्योतिष છે, અખંડ જ્યોતિષ છે, પરમ પ્રકાશ જ છે અને પરમ આનંદ જ છે અને પરમ શાંતિ છે। અમે જ રહીએ છીએ, અનુભવીએ છીએ અને કહીએ છીએ। પછી સંપૂર્ણ વિશ્વાસ, પછી એમ લાગે મને પૈસામાં વિશ્વાસ છે તો લઈ લ્યો, પછી એમ લાગે મને ભોગોમાં વિશ્વાસ છે તો લઈ લ્યો। બધા જોઈ લીધું છે, બધા આવી આવીને જતા રહ્યા, બધા આનંદ યોની જન્મ જાતિના જીવો જન્મે છે અને હું મારું કરે છે, રાગદ્વેષ કરે છે અને રાજ્ય ભોગો લક્ષ્મી પાછળ ગાંડા બને છે અને પછી મરી જાય, કોઈને શાંતિ મળતી નથી। અને જે આમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસથી રહે છે, પ્રકાશથી, शब्दों नहीं, विचारवाणी शब्द वो तर्क वाले का इसमें काम नहीं, बुद्धि का काम नहीं है ये, लेकिन हृदय का काम है। भाव भावग्राही जनार्दन, भाव भाव में भगवान है। तो जिसमें चैतन्य का भाव है, अनंत चैतन्य का भाव है, तो फिर वो तो अनंत शुद्ध चिदाकाश, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत शांति तो है ही। चाहिए तो भ्रांति में भटकना तो भी खुला है और अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश परम शांति है तो भी तैयार है, जिसको जो चाहिए। तो सत्संगति मैंने ये सत्संगति क्या कि इससे वशिष्ठ से, प्रकाश से, जो परम सत्य, परम चिदाकाश, परम सत्य, परम तत्व, परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति, इसका अनुसंधान में रहना, ये प्रकाश से भूल न हो। विचार वाणी शब्द से नहीं, बुद्धि से नहीं, तर्क से नहीं, संशय से नहीं, वो अविवेक, अविचार, अविद्या, अज्ञान, माया, तर्क, संशय, शंका, वहम, अंधश्रद्धा, कल्पना, भ्रम, मोह, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं। ये मैं ये सबका मूल है। अभी सबसे बड़ा अहंकार रुद्र ही नहीं है, ईश्वर ही नहीं है, उसको भी फिर उत्पन्न न हो ऐसे परम शांति पानी है तो वो परम ब्रह्म में अपना लय करके परम शांति पा सकता है। तो फिर ये सारा चीज खेती बोली फिर मैं करके खाली सड़के मारता है, खोटा मगज, हाँ बीमारी है सब, ये कोई जरूरी नहीं है। माँ चिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, और माँ चिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, और माँ चिदा का परम कैवल्य परम शांति, शांति है ही, परम शांति ही है, शांति है सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं। किसको कितनी उपाधि होती है, कितनी तकलीफ होती है, मैं करके, मेरा करके, पैसे और भोगों के पीछे दौड़ के कितने दुखी होते हैं, कितनी अशांति पड़ती है, राज्य भोगो लक्ष्मी के पीछे, भगवान वासना के पीछे, जीव जगत भ्रांति के पीछे। और जिसमें अहंकार का भ्रम नहीं है, रमण कहते हैं अहंकार का भ्रम नहीं है, वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाश है। परमात्मा प्रथम से रहने आता नहीं, खाली हम हटाओ मैं देव हूँ, ये भ्रम हटाओ बस, मैं देव हूँ ये भ्रम रखने का, और ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा परमात्मा का बूम उपाड़ने का, तो इससे शांति नहीं होती। ब्रह्म परमात्मा शब्द नहीं है, वो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। जैसे सूर्य भगवान का कैसा अनंत प्रकाश है, अखा प्रकाश, पूर्ण प्रकाश, प्रकाश ऊपर कुछ नहीं होता, सिवा कुछ नहीं होता, दूसरा कुछ नहीं होता कुछ नहीं, महाचिदाकाश जो है ऐसा महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं, महाचिदाकाश जो है सर। तो ये सत्संग थी, प्रकाश अनुसंधान, और प्रकाश
એટલે रुद्र सबसे बड़ा अहंकार भी फिर उत्पन्न न होना पड़े ऐसे पर ब्रह्म में अपना लाइक रहता है और परम शांति पाता है। तो ये ये कदा नहीं समझता है तो कौन समझाएगा? हजार वसित भी क्या करेगा? सत्संगति सब दोषों को पूछता है। फिर सत्संगति है, प्रकाश रहना, बस प्रकाश है वो सहज है और सहज रहना है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता है, परम शांति ही है। જેમ સૂર્યનારાયણ અંધકારને પી જાય છે અને સત્સંગથી દોષોને ગળી જાય છે, તેમ એ શ્યામવર્ણના રુદ્ર ત્યાં આવી એક મુહૂર્ત માત્રમાં જ મહાસાગરના જળનું પાન કરી ગયા. ઠેઠ આખી સૃષ્ટિ, આખા સંસારના બધા દોષોથી માણસ ખાલી વસિત છે એના સરળ શ્રવણમાં બેસે એટલે બધા દોષોથી એ મુક્ત રહે. આખા સંસારના, આખી સૃષ્ટિના બધા દોષોથી મુક્ત રહે. એ અમારો સંપૂર્ણ અનુભવ. અને તમે જરાક આમાંથી ખસ્યા એટલે ભ્રાંતિમાં ભટકવા સિવાય બીજું કાંઈ બોલો. કારણ કે આ એક જ એવી વસ્તુ છે, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है. अनंत कोटि ब्रह्मांडों दर्शन जैसा कहा से बस हुआ नहीं, आए नहीं, होगा नहीं, होता. હું પોતે અનંત પૂર્ણ પરબ્રહ્મ છું, સ્વપ્રકાશ, સ્વયં સિદ્ધ, સ્વયં પ્રકાશ, સ્વયં પૂર્ણ સ્વસ્વરૂપ, અવિદ્યા, વાસના, ચિત્ત, અહમ, જગત છે જ નહીં. હું આમાં રે સતત સહજ છે, હજુ રાખવાનું નથી, કરવાનું નથી, મેળવવાનું નથી, અનુભવવાનું નથી, જાણવાનું નથી, પામવાનું નથી, છે પરમાત્મા છે જ. એટલે એનું કાંઈ કરવાનું નથી, એનું કાંઈ કરવાનું નથી. અને આ નહીં કરો તો નથી એનું જ કરશો. જઈને સીધા હા બોલો કેમ છો, શું થયું, લાવ્યા, લઈ ગયા, આવવાનો છો, જવાનો છો, શું છે પણ હું કરો ખબર નહીં. રાત દિવસ ચાલુ રહ્યો. બાળપણમાં તો કાંઈ નથી, લાઇટે નહોતી, ફાણસ હતો, ફાણસ માટીના ઘરના, પથ્થરના ઘર હતા, બહુ ઓછી વસ્તુ. આઝાદી વખતે કેટલી વસ્તુ હતી ખબર છે? કેટલી હતી? 62 કરોડ એટલી જ હતી ને, 32 કરોડ અને 140 કરોડ મારી દોટમ દોડ ભાગમ ભાગ. તો એકદમ આનંદ 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 આનંદ, આકાશ અનંત આનંદ ભરपूर. ये तो ऐसा सिंपल, सब सिंपल, सब सरल. नहीं तो लाइट गई, नहीं रेडियो था, नहीं फोन था, नहीं पंखा था, नहीं अनंत आनंद, सब शुद्ध सात्विक पौष्टिक सब. ऐसा अन्न, जल और भावना में, सब में परमात्मा की भावना, ये सब परमात्मा, सब में. एक चींटी हो या कुत्ता हो या गाय हो या मनुष्य, कोई भी योनि जन्म जाति का जीव, भाई वो जीव है, भाई वो आत्मा है. बस ये तो सहज. क्यों उसको दुख देना है, क्यों उसकी हिंसा करनी है? ऐसा कैसा कोई भी हो, कैसा भी हो, तो भाई वो जीव है, वो आत्मा है. ऐसा परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण करे. और क्या, कोई ये राग द्वेष था ही नहीं. कोई बड़ा छोटा भला बुरा, कोई भेदभाव, कुछ नहीं. पैसा कुछ नहीं था, मोह कुछ नहीं था, माया कुछ नहीं था, अहंकार कुछ नहीं था, भेदभाव कुछ नहीं था. तो सब जैसे सख, जैसे 5 साल के अंदर का बालक, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं 5 साल के अंदर का बालक भगवान का रूप है, तो उसमें स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान नहीं है. तो सब ऐसे थे, एकदम नेचुरल, सहज, अकृत्रिम, अनौपचारिक, अनाडंबर, सिंपल, सरल, सहज, आनंद. बस आनंद, ये सब भगवान है. ऐसा ये सब चिदाकाश है, ब्रह्म है, आत्मा. ये सब ब्रह्म तो है ही कोई. ऐसा मोह माया कोई सिंपल. ऐसा मैं बहुत जीवन लाइफ. ये कभी स्पीच है, अभी लाइफ नहीं है. पहले स्पीच नहीं थी, लाइफ थी. स्पिरिट था, भाव था. अभी स्पिरिट नहीं है, औपचारिकता, कृत्रिमता, औपचारिकता, आडंबर, दिखावा, ऐसा शो खाली ऊपर. जैसे बस केम छो, आओ बैठो, बस अंदर कुछ नहीं, हृदय नहीं, किसके पास हार्ट नहीं,
निकल गया। जैसे ब्रह्मी है सूखा, वो भी शुष्क निरस, और वो भरपूर हृदय था, हमने अनुभव किया। ऐसे ऐसे जीना चाहिए। खाली क्या बोल 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 डब 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 करने से क्या है? यानी शास्त्र से और गुरु से लोग पागल हो गए, हमको तो ऐसा लगता है। और वो नहीं होता है ना, और मुक्त जीते ना तो कितना आनंद होता है। पवित्र जीवन जीते, कोई भावना होती हृदय में, बस सत्संगति सब दोषों को पीट रहती है। उसमें सत्य होता है, माने सत्य वही होता है, वही ऐसा परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। प्रैक्टिकल ये शब्द नहीं है, परम वास्तविकता है, सुप्रीम रियलिटी, ऐसा अल्टीमेट रियलिटी, रियलिटी ऐसा ऐसा एक परम चैतन्य सत्य, परम चैतन्य सत्य, अल्टीमेट रियलिटी, रियलिटी इन टोटलिटी, ऐसा अंतिम सत्य, सत्य संपूर्णता में। तो क्या परम चैतन्य सत्य, परम चैतन्य प्रकाश, परम चैतन्य आनंद, परम चैतन्य शांति, ये प्रैक्टिकल परम वास्तविकता। तो ये सत्संग, शब्द नहीं, बुद्धि नहीं, तर्क नहीं, लॉजिक नहीं, अनुभूति। जैसे साउंड स्लीप में कहती परम शांति होती है, तो वहाँ मैं नहीं होता है, जगत नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और परम शांति होती है। ये सत्संगति है। सत्संगति का फलश्रुति ही परम शांति है। अंदर आत्मा की सच्ची शांति है तो उसने सत्संग किया है। और यदि कितना भी बोलना आता है लेकिन अंदर आत्मा की सच्ची शांति नहीं है तो उसने सत्संग नहीं किया। ऐसा ઠેઠ બ્રહ્મલોકથી માંડી પાતાળ પર્યંત બધું શાંત અને શૂન્ય થઈ ગયું હતું. રજ, ધુમાડો, પવન, સમુદ્ર અને પ્રાણીઓ એ સર્વનો અભાવ હતો. આથી આકાશ એક સરખી રીતે પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહેલું જણાતું હતું. હે રામચંદ્રજી, તે વખતે ફક્ત આકાશના જેવા નિર્મળ ચાર પદાર્થો જ અચલપણે દેખાતા હતા. તે વિશે હું તમને કહું છું તે તમે સાંભળો. એક તો કાળા રંગના આકાશના જેવા આકારવાળા અને નિશ્ચળ સુગંધની પેઠે આકાશની અંદર નિરાધાર રહેલા રુદ્ર આકાશની મધ્યમાં દેખાતા હતા. બીજો પદાર્થ બ્રહ્માંડ રૂપી ઘરનો 7 પાતાળની નીચેનો ભાગ હતો. તે અતિ છેટે દેખાતો હતો અને પૃથ્વી તથા આકાશના તળના જેવો જણાતો હતો. એ ભાગ ત્રણેય લોક તથા તેની અંદરના પદાર્થો ભસ્મ થઈ જવાને લીધે અવશેષ રહેલા અને જળ પડવાથી ભીના થઈ ગયેલા તથા કીચડ રૂપે જામી ગયેલા પાતાળ, પૃથ્વી, સ્વર્ગ, પર્વતો અને દેવતાઓના પાર્થિવ ભાગ વડે વ્યાપ્ત હતો. વળી તે ઉપરના પ્રદેશની અપેક્ષાએ કંઈક સ્થૂળ દેખાતો હતો. ત્રીજો પદાર્થ બ્રહ્માંડનો ઉપરનો ભાગ હતો. તે છેટે હોવાથી બરાબર દ્રષ્ટિમાં આવતો ન હતો. તે અતિ સૂક્ષ્મ હતો, તેથી દુર્લક્ષ્ય આકાશના જેવો શ્યામ દેખાતો હતો. ચોથો પદાર્થ તો અનાદિ તથા અનંત બ્રહ્મની જેમ ચોતરફ પ્રસરી રહેલું તે નિર્મળ આકાશ જ હતું. તે છેટે છેટે રહેલા બ્રહ્માંડના નીચેના અને ઉપરના ખંડના વચલા ભાગમાં રહેલું હતું. એ ચારેય પદાર્થો સિવાય બીજું કશું પણ ત્યાં જોવામાં આવતું ન હતું. રામ બોલ્યા, હે મહારાજ, બ્રહ્મલોકની બહાર શું છે, તેને આવરણ કેટલા છે અને તે કેવી રીતે રહેલું છે? વશિષ્ઠ બોલ્યા, બ્રહ્માંડ ખંડની બહાર તેનાથી 10 ગણું જળ રહ્યું છે અને જળ અનંત એવા બ્રહ્માંડના બંને કૌંસમાં ઉપર નીચેના ખંડના સંધિમાં રહેલા અંદરના આકાશને છોડી દઈ માત્ર બહાર જ ફેલાઈ રહેલું છે. એ જળ પછી તેનાથી 10 ગણું તેજ રહેલું છે અને તે જ્વાળારૂપ છે. એ તેજ પછી તેનાથી 10 ગણો નિર્મળ વાયુ રહ્યો છે અને જળની પેટે જ પવિત્ર કરનાર છે. એ વાયુ પછી તેના કરતા 10 ગણું એવું આકાશ રહ્યું છે. તે આકાશ પછી અતિ સ્વચ્છ પરમ નિર્મળ અનંત બ્રહ્માકાશ કૌંસમાં સબલ બ્રહ્મ રહેલ છે.
એ સબલ બ્રહ્મના આવરણવાળા સ્વરૂપ રૂપી આકાશની અંદર અનેક જાતના આવરણો છે એમ બીજા તંત્રોમાં બતાવ્યું છે. એ આવરણો એકબીજાથી ઘણે દૂર છે, અનંતરૂપ છે અને તંત્રકારોએ એકબીજાની સાથે સંવાદ થતા પરસ્પર પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે તેની કલ્પનાઓ કરી કાઢી છે. રામ બોલ્યા, એ મહારાજ, બ્રહ્માંડના ઉપરના ભાગમાં અને નીચેના ભાગમાં એકબીજાથી ઉત્તરોત્તર 10 ગણો વધારે વિસ્તાર છે, તો મોટા આકારને ધારણ કરી રહેલું જળ આદિ શી રીતે રહેલું છે અને કોણે તેને ધારણ કરી રાખેલું છે? વશિષ્ઠ બોલ્યા, જેમ વાંદરીના બચ્ચા પોતાની માતાના પેટને વળગી રહે છે, તેમ પાર્થિવ પદાર્થોના આધારભૂત અને કમળના પત્ર જેવો બ્રહ્માંડ ખંડોનો જે પાર્થિવ ભાગ છે તેને આધારે જ બીજા બધા પદાર્થો રહેલા છે. બ્રહ્માંડ રૂપી મોટા શરીરની અંદર જે પદાર્થો જેની નજીક રહેલા છે તેઓ તેમના પરસ્પર એકબીજાના આકર્ષણથી જ રહેલા છે. જેમ તરસ્યા મનુષ્ય જળ તરફ ખેંચાય છે તેમ તેઓ એકબીજા નજીકના પદાર્થો તરફ આકર્ષાય છે. એવી જ રીતે તૈજસ આદિ પદાર્થો પણ બ્રહ્માંડની અંદર પરસ્પર આકર્ષાઈ રહ્યા છે. જેમ હાથ પગ આદિ અવયવો પોતાની સ્થિતિને છોડતા નથી, તેમ એ સર્વ પદાર્થો પણ પોતપોતાની સ્થિતિને છોડતા નથી. રામ બોલ્યા, હે મહારાજ, બ્રહ્માંડના બંને ઉપરના અને નીચેના ખંડ શી રીતે રહ્યા છે, તેનો શો આધાર છે, શો આકાર છે, કોને તેણે ધારણ કરી રાખેલ છે અને છેવટ તેનો નાશ કેવી રીતે થાય છે? વશિષ્ઠ બોલ્યા, આ વિશાળ જગત સ્વપ્નના નગરની પેઠે કોઈએ ધારણ નહીં કર્યા છતાં ધારણ કરાઈ રહ્યું છે. નાશ નહીં પામતા છતાં નાશ પામતું દેખાય છે અને નિરાકાર છતાં એ સાકાર અનુભવમાં આવે છે. એ જગતમાંથી શું નાશ પામે છે અને કોણ તેને ધારણ કરી રાખે છે? એ કાંઈ પણ નથી. માત્ર જેવો ચિદાત્માનો દ્રઢ સંકલ્પ પૂરે છે તેવું તે અનુભવમાં આવે છે. જેમ આકાશની અંદર મોવાળા મચ્છરા આદિ ભ્રાંતિથી જોવામાં આવે છે અને જેમ આકાશમાં શૂન્યપણું તથા પવનમાં ચલન શક્તિ દેખાય છે, તેમજ ચિદાકાશની અંદર કૌંસમાં અભિન્ન સત્તારૂપ જગત જોવામાં આવે છે. બ્રહ્માંડ નામનું જગતરૂપી ઘર અધિષ્ઠાન ચૈતન્યની અંદર સંકલ્પ નગરની પેઠે ખડું થઈ જઈ દેખાય છે. ચિદાકાશ પોતાના સ્વરૂપની અંદર જ રહેલું છે, તે નિરાકાર છે, છતાં પ્રત્યેક પદાર્થના રૂપે જાણે આકારવાળું થઈ રહ્યું હોય એમ દેખાય છે. ક્ષય થવાનો સંકલ્પ પૂરતા તે રાત્રિ દિવસ ક્ષય પામતું દેખાય છે અને જવાનો અધ્યાસ બેસતા તે અહર્નિશ ગમન ધર્મવાળું જણાય છે. તે સ્થિર થઈ રહ્યું છે એવો દ્રઢ સંકલ્પ થતા તે રાત્રિ દિવસ સ્થિર થઈ રહેલું દેખાય છે અને ઉડે છે એવી ભાવના થતા તે ઉડતું માલુમ પડે છે. તે નાશ પામે છે એવી ભાવના થતા મહાપ્રલય આદિ વડે તે નાશને પ્રાપ્ત થાય છે અને તે જન્મ પામે છે એવી સ્ફૂર્તિ દ્રઢ થતા સૌના મૂળ સ્વરૂપના આકારે તેનું સ્ફુરણ થઈ તે ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ શરદ ઋતુના આકાશની અંદર દ્રષ્ટિ પડતા તારાઓ રૂપી મોતીઓનો સમૂહ અસત્ય છતાં અતિ સત્ય રૂપે ઉદય પામેલો જણાય છે, તેમજ ચિદાકાશની અંદર ભ્રાંતિ વડે અસંખ્ય જગતો જોવામાં આવે છે, તેમની ગણના કરવાની પણ કોણ સમર્થ થઈ શકે તેમ છે? શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારાજ તેમની ગણના કરવાની પણ કોણ સમર્થ? તેમજ ચિદાકાશની અંદર ભ્રાંતિ વડે જેમ શરદ ઋતુના આકાશની અંદર દ્રષ્ટિ પડતા તારાઓ રૂપી મોતીઓનો સમૂહ અસત્ય છતાં અતિ સત્ય રૂપે ઉદય પામેલો જણાય છે, તેમજ ચિદાકાશની અંદર ભ્રાંતિ વડે અસંખ્ય જગતો જોવામાં આવે છે, તેમની ગણના કરવાની પણ કોણ સમર્થ થઈ શકે તેમ છે? શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણ પ્રકરણના ઉત્તરાર્ધનો ભ્રાંતિ માત્ર
તત્વ પ્રતિપાદન નામનો સર્ગ 80મો સમાપ્ત. સર્ગ 81મો. રુદ્રરૂપ ભૈરવનું તથા કાળ રાત્રિનું વર્ણન. આ 81મા સર્ગમાં પ્રલયકાળમાં નૃત્ય કરતા રુદ્રરૂપ ભૈરવનું વર્ણન કરવામાં આવશે અને તેની છાયારૂપી કાળ રાત્રિ કે જે જગતને પોતાના અંગમાં ધારણ કરી નૃત્ય કરે છે તે વિશે પણ વર્ણન કરવામાં આવશે. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામચંદ્રજી, પછી એ મહાકાશની અંદર પોતાના આકારને પ્રસારી રહેલા, મત્ત બની ગયેલા અને નૃત્ય કરવાને પ્રવૃત્ત થયેલા રુદ્રને મેં જોયા. તે વખતે જાણે આકાશ જ પોતાના વ્યાપકપણાને નહીં છોડતા સાકાર બની ગયું હોય એમ જણાતું હતું. ત્યારે રુદ્રની મૂર્તિ ઘનશ્યામ હતી. દસે દિશાઓને તે પોતાના સ્વરૂપથી પૂરી રહ્યા હતા અને તેમનો આકાર મહાવિશાળ હતો. તે સૂર્ય, ચંદ્ર અને અગ્નિરૂપી નેત્રને ધારણ કરી રહ્યા હતા અને 10 દિશાઓ રૂપી ચપળ વસ્ત્ર વડે તે સુશોભિત દેખાતા હતા. તેમનો કાંતિ સમૂહ ઘાટો હતો અને તે ચોતરફ ઘણા લાંબા પ્રદેશ સુધી પથરાઈ રહ્યો હતો. તે જાણે શ્યામ કાંતિને બંધાવાનો સ્તંભ જ હોય તેવા દેખાતા હતા. તેમની દ્રષ્ટિ વડવાગ્નિના જેવી મહાપ્રચંડ જણાતી હતી. તેમનું સ્વરૂપ ચપળ ભુજાઓરૂપી તરંગોના ભારથી પ્રકાશી રહ્યું હતું અને સર્વત્ર એક રસ રૂપે ભરપૂર થઈ રહેલા મહાસાગરનું જળ જ જાણે દેહધારી બની મૂર્તિમાન થઈ રહેલું હોય એવું તે દેખાતું હતું. એ રુદ્રને દીઠા પછી હું પાછો તેમના તરફ જોવા લાગ્યો તો એ રુદ્રના નૃત્યનું અનુકરણ કરી રહેલી એક આકૃતિ મારા જોવામાં આવી. તે આકૃતિ જાણે રુદ્રની છાયા જ હોય એવી દેખાતી હતી. તે મારા મનમાં શંકા થતી હતી કે સૂર્યો તો હજી ઉગ્યા નથી, છતાં આવા ઘાટા અંધારામાં આકાશની અંદર આ છાયા કેવી રીતે રહી શકે? આમ હું તે સંબંધમાં વિચાર કરતો હતો એટલામાં તો એ છાયા રુદ્રની પાસે નૃત્ય કરવા લાગી. તેનો વિસ્તાર ઘણો લાંબો હતો. તેના 3 નેત્ર સુશોભિત દેખાતા હતા. તેનો રંગ કાળો હતો. તેનું શરીર કૃશ દેખાતું હતું. તેના અંગમાં ચારે તરફ નસો ઉપસી આવી હતી અને તેનું અંગ શિથિલ થઈ ગયું હતું. તેનો આકાર બહુ વિસ્તારવાળો હતો. તેનું મુખ જ્વાળાઓથી વ્યાકુળ જણાતું હતું અને તે વનની સમૃદ્ધિની પેઠે પુષ્પ પલ્લવાદીથી સુશોભિત એવા મુકુટને ધારણ કરી રહી હતી. ભેદાયેલા અંજનના જેવા ઘાટા અંધકારથી તે શ્યામ દેખાતી હતી. જાણે રાત્રિ જ પોતે આકૃતિવાળી થઈ ગઈ હોય. જાણે અંધકારની શોભાએ દેહને ધારણ કરી લીધો હોય. અરે, આકાશની શોભા જાણે સાકાર થઈ આવી ઊભી હોય એવી તે જણાતી હતી. તે ઘણી જ લાંબી હતી. તેનું મુખ મહાભયાનક દેખાતું હતું અને જાણે આકાશને પામી લેવા તૈયાર થઈ રહી હોય એવી તે લાગતી હતી. લાંબા ગોઠણ અને હાથની ફેરવણીથી તે જાણે દિશાઓના મુખને માપવા ઈચ્છતી હોય એમ દેખાતું હતું. જાણે ઘણા ઉપવાસો કર્યા હોય તેમ તે બહુ કૃશ જણાતી હતી. તેનું મહાવિશાળ શરીર ચારે બાજુ ખાડાવાળું દેખાતું હતું. કાજલના જેવો મહાશ્યામ તેનો વર્ણ હતો અને તે પવનના ઝપાટાથી આકુળ વ્યાકુળ થઈ રહેલી મેઘમાળાના જેવી દેખાતી હતી. તે બહુ લાંબી હતી અને કૃશ હતી. આથી તે જ્યારે સ્થિર ઊભી રહેવા અશક્ત જણાઈ ત્યારે વિધાતાએ તેને દ્રઢ રહેવા માટે જાણે નસોરૂપી રેસાઓથી સાંકળી લીધી હોય એવું જણાતું હતું. તે એટલી બધી લાંબી હતી કે તેના મસ્તકથી માંડી ઠેઠ પગના નખ સુધીનું તેનું આખું શરીર મેં ઘણા લાંબા કાળ સુધી નીચે ઊંચે જઈ ઘણો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે જ માંડ જોવામાં આવ્યું. ઠેઠ મૂળથી માંડી શાખાના અગ્રભાગ સુધી સૂત્ર વડે વીંટાયેલી જાણે કાંટાવાળી જમીન હોય તેમ એ છાયાનો મસ્તકથી માંડી પગના નખ સુધીના બધા અવયવોનો સમૂહ નસોના સમૂહથી અને આંતરડારૂપી વીણાઓ વડે ગૂંથાયેલો હતો. નાના પ્રકારના રંગવાળા સૂર્ય આદિ દેવતાઓના અને દાનવોના મસ્તકો રૂપી કમળોના સમૂહોની કંઠમાં રહેલી માળાથી તે સુશોભિત હતી. તે નિર્મળ પ્રકાશવાળા પવનથી પ્રદીપ્ત થઈ રહેલા અગ્નિરૂપી વસ્ત્રને ધારણ કરી રહી હતી. તેના લાંબા કાનમાં સર્પો લટકતા હતા અને તેણે મનુષ્યના શબરૂપી કુંડળ પહેર્યા હતા.
તેના સ્તન સુકાયેલ તુંબડીના વેલાની પેઠે મોટી ગાંઠોવાળા હતા, લાંબા હતા, ચપળ હતા અને શ્યામ હતા. નાના મોરોના પીંછાના સમૂહથી અને બ્રહ્માના કેશના સમૂહથી લાંછિત થઈ રહેલા ઊંચા એવા ઇન્દ્ર આદિ દેવતાઓના મસ્તકોને ધારણ કરનારા અનેક ખટવાંગો વડે તે યુક્ત હતી. દાંતોરૂપી ચંદ્રમાઓની માળાઓ વડે તે નિર્મળ દેખાતી હતી અને તેની નિર્મળતા ઝાંખી પડવાથી તેની શોભામાં વિશેષ વધારો થતો હતો. ગોળ ચકલીઓ વડે ચપળ થઈ રહેલ અંધારો રૂપી સમુદ્રનો જાણે ઉપરનો ભાગ હોય તેવી એ જણાતી હતી. આકાશરૂપી વૃક્ષને આધારે રહેલી સુકાયેલ તુંબડીની લતાની પેઠે તે અતિ વિસ્તારવાળી લાગતી હતી. ચપળ અવયવોની ગ્રંથિઓ વડે તે સંયુક્ત હતી અને પવનનું તેની સાથે અથડાવું થતાં એક નવીન પ્રકારનો અવાજ ઉત્પન્ન થતો હતો. તેના મોટા તરંગોના જેવા વિશાળ અને ઊંચા હાથ શોભી નીકળતા હતા. શ્યામ કાંતિ વડે તે બહુ રમણીય દેખાતી હતી. મહાસાગરના તરંગોની માળાની પેઠે તે નૃત્ય કરી ચોતરફ ફેલાઈ જતી હતી. ક્ષણ માત્રમાં તેના એક હાથનો જ આકાર દેખાતો હતો. ક્ષણ માત્રમાં તે અનેક ભુજાઓ વડે આકુળ દેખાતી હતી અને ક્ષણ માત્રમાં તે અનંત તીવ્ર ભુજાઓ વડે જગતરૂપી નૃત્ય મંડપને ધ્રુજાવતી હતી. ક્ષણ માત્રમાં તેના એક જ મુખનો આકાર દેખાતો હતો. ક્ષણ માત્રમાં તેના ઘણા મુખોના આકાર દેખાતા હતા. ક્ષણ માત્રમાં તેના અનંત તીક્ષ્ણ મુખો જોવામાં આવતા હતા અને ક્ષણ માત્રમાં તેનું એક પણ મુખ દેખાતું ન હતું. ક્ષણવારમાં તેનો એક જ ચરણ દેખાતો હતો અને ક્ષણવારમાં તરત તે સેંકડો ચરણવાળી દેખાતી હતી. જરાવારમાં વળી તેના અનંત ચરણો જોવામાં આવતા હતા અને ક્ષણવારમાં તેના ચરણોનો કશો આકાર જ દેખાતો ન હતો. પછી મેં એનો દેહ જોઈ એમ અનુમાન કર્યું કે આ કાલ રાત્રિ છે અને સજ્જન પુરુષો આને ભગવતી તથા કાળને નામે ઓળખે છે. તેના જ્વાળાપૂર્ણ ત્રણ નેત્રો ઘટમાળની રેટના જેવા ભયંકર ઊંડા ખાડાવાળા દેખાતા હતા. તેના કપાળનો પ્રદેશ બળતી પૃથ્વીવાળા ઇન્દ્રનીલ પર્વતના શિખરના જેવો જણાતો હતો. એ કાળ રાત્રિની બંને હડપથી લોકાલોક પર્વત તથા ઇન્દ્રનીલ પર્વતના ભયંકર ખાડા જેવી મહાભયંકર જણાતી હતી. વળી એ વાતસ્કંદ રૂપી દોરામાં પરોવાયેલ તારાઓ રૂપી મોતીઓની માળાથી સુંદર જણાતી હતી. નગરના ઇન્દ્રનીલ પર્વતના જેવા ઊંચા બહારના દરવાજામાં પદ્મરાગ આદિ મણિઓની કાંતિથી રંગાયેલા અને અંદરના ભાગમાં સ્થિરતાથી રહેલા કાચના પર્વત જેવા દેખાતા ભગ નામના ભયંકર કાગડાને તે ધારણ કરી રહી હતી. નૃત્ય કર્યા કરતી ભુજાઓ રૂપી લતાના પુષ્પોથી અને નખોરૂપી ધોળા વાદળાના મંડળોથી તે જાણે આકાશની અંદર પૂર્ણ કળાવાળા સેંકડો ચંદ્રમાઓને ભમાવતી હોય એવું જણાતું હતું. તેના હાથો પ્રલયકાળના મેઘની જેમ હાથી અને પ્રાણીઓમાંથી થનારા મોતીઓના જેવા ઝબકારા મારતી અને પ્રલય સમયે નીચે આવી પડતી તારાઓની પંક્તિઓની પેઠે પ્રકાશવાળી નખની પંક્તિઓની મહાતેજવાળી કાંતિને ચોધારી રીતે વરસાવતા હતા અને ચો બાજુ ભમ્યા કરતા હતા. આ હાથોથી એ કાળ રાત્રિએ બધી દિશાઓના મંડળને વ્યાપ્ત કરી દીધા હતા. કાળા મહાભયંકર આકારવાળા નખોરૂપી પુષ્પો વડે સુશોભિત એવી આંગળીઓ રૂપી વેલોના સમૂહને ધારણ કરી રહેલા અને ચો તરફ ભમનારા પોતાના હાથરૂપી વૃક્ષ વડે એ કાળ રાત્રિએ આખા આકાશને અરણ્યના જેવું દેખાવવાળું કરી મૂક્યું હતું. ચો તરફ ચાલ્યા કરતા પોતાની જંઘાના ભાગથી એ કાળ રાત્રિ બળી ગયેલા મોટા વનોવાળી તથા અવશેષ રહેલા તમાલ તાલ આદિ વૃક્ષોથી ઊંચી દેખાતી ભયંકર ભૂમિનું અનુકરણ કરતી હતી. અનંત અને મહાવિશાળ આકાશના પણ પારને પામી ગયેલા પોતાના કેશ વડે એ કાળ રાત્રિ જાણે ભમ્યા કરતા અંધારારૂપી હાથીને વિશાળ નિવાસસ્થાન કલ્પી આપતી હોય એમ જણાતું હતું. મેરુ પર્વતને પણ વહન કરી શકે એવો તેનો નિશ્વાસ વાયુ ગાંઠા ઘોંઘાટવાળા દિશાઓના સમૂહને ધારણ કરી રહેલા આકાશરૂપી ગામોમાં મોટો અવાજ કરી રહ્યો હતો. તે ગાંઠા પવનના સુસવાટાથી વિષની પેઠે શ્રવણ થતા
કૌંસમાં મોહને લીધે મૂર્છિત કરી દેનારા ગાનને ગાતો હોય એવો દેખાતો હતો. એ કાળ રાત્રિ પોતાનું અનુકરણ કરનારા તથા પોતાની પેઠે જ હાવભાવ બતાવનારા નટની સાથે જાણે ચાલતી હોય તેમ તે પવનની સાથે ચાલી જતી હતી. પછી નૃત્યના આવેશને લીધે તેનું શરીર વધવા માંડ્યું અને તે મેં આકાશની અંદર ચારે બાજુ ફરતા ચિત્તની એકાગ્રતા વડે જોયું. વિલાસથી કેવળ નૃત્ય કરવામાં તત્પર થઈ રહેલી એ કાળરાત્રિએ પોતાના દેહની અંદર મલયાચલ, કૈલાસ, સહ્યાદ્રી, મંદરાચલ અને મેરુ પર્વતની માળા પહેરી લીધી હતી. પ્રલયકાળના મેઘોની માળા તેની પાટલી રૂપ હતી અને ત્રણેય લોકો તેના અંગની અંદર મણિમય અરીસાની પેઠે દેખાતા હતા. હિમાલય અને મેરુ પર્વત એ બંને તે કાળરાત્રિના કાનમાં પહેરવાની રૂપાની અને સોનાની મુદ્રારૂપ કૌંસમાં અકોટા રૂપ હતા. બ્રહ્માંડોના ગુમ્મટની માળા તેની મોટી કટી મેઘલા રૂપ હતી. કુલાચલ પર્વતો તેની માળા રૂપ હતા. તેમાં શિખરો, વનો તથા નગરો ગુચ્છાઓ રૂપે દીપતા હતા અને જીર્ણ નગરો, જંગલો, દ્વીપો તથા ગામો કોમળ પલ્લવના જેવા જણાતા હતા. એ કાળરાત્રિના અવયવોની અંદર મેં પૂરો, ગામો, નગરો, શહેરો, ઋતુઓ, ત્રણ લોકો, મહિનાઓ તથા રાત્રિ દિવસના સમૂહો જોયા. યમુના તથા ગંગા આદિ નદીઓ તેના શરીરમાં મોતીઓના હાર જેવી દેખાતી હતી અને તેના બે કાનમાં ધર્મ તથા અધર્મ એ બેઉ કુંડળ રૂપે શોભતા હતા. ધર્મરૂપી ધાવણને ધીમે ધીમે સ્ત્રવ્યા કરતા ચાર વેદો તેના સ્તન રૂપ હતા અને તેમની અંદર સર્વ શાસ્ત્રાર્થ રૂપી ચાર ટીંકડીઓ દીપતી હતી. ત્રિશૂળ, પટ્ટીસ, પ્રાસ, બાણ, ઋષિ, મુદ્ગર અને શક્તિ રૂપે બહાર દેખાતા અનેક આયુધો રૂપી માળા તે ધારણ કરી રહી હતી. 14 પ્રકારની દેવાદી પ્રાણીઓની જાતિઓ એ મહાસુંદર શરીરવાળી કાળરાત્રિની રૂવાડાની પંક્તિઓ રૂપ હતી. એ કાળરાત્રિના દેહની અંદર સૂઈ રહેલા નગરો, ગામડા અને પર્વતો જાણે પુનર્જન્મના હર્ષથી નૃત્ય કરતા હોય તેમ નૃત્ય કરતી એ કાળરાત્રિની સાથે નૃત્ય કરતા હતા. કાળરાત્રિના નૃત્યને લીધે સઘળું ચલાયમાન હોવાથી આખું જગત સ્થાવર ભાવથી રહિત થઈ જઈ જાણે જંગમ રૂપે નૃત્ય કરતું હોય એમ મને જણાયું. એ કાળરાત્રિના દેહરૂપી પરલોકમાં સુખથી રહેલા જગતને ગળી જઈને પોતાના ઉદર આદિ અવયવો ધારણ કરી રાખી તૃપ્તિ પામી ગયેલી મદોન્મત અને જગતરૂપી સર્પને પોતાના જઠરાગ્નિમાં પચાવી દેનારી એક કાળરાત્રિ રૂપી મયુરી નૃત્ય કરતી હતી. તેના મહાવિસ્તારવાળા સુશોભિત શરીરની અંદર આખું જગત જાણે અરીસામાં પ્રતિબિંબિત થઈ રહ્યું હોય તેમ પ્રલયના પ્રથમના જગતના જેવું જોવામાં આવતું હતું. વસ્તુતઃ જોઈએ તો તે પોતે નૃત્ય કરતી ન હતી, પરંતુ તેના અંગમાં રહેલું પર્વતો, વનો, જંગલો વગેરે સહિત નાના પ્રકારનું જગત જ વારંવાર મરણને વશ થઈ જઈ તેની અંદર ખડું થઈ નાચ્યા કરતું હતું. એ જગતનું સુંદર નૃત્ય કાલરાત્રિના દેહરૂપી અરીસામાં પ્રતિબિંબિત થઈ રહ્યું હતું. તે ઘણા કાળ સુધી મારા જોવામાં આવ્યું. તે નૃત્ય નાશને પ્રાપ્ત ન થતા વારંવાર તેવે જ રૂપે સ્થિર થઈ રહેલું દેખાતું હતું. તેની અંદર તારાઓના સમૂહ ચલિત બનતા દેખાતા હતા, વળી પર્વતોના સમૂહો ભમતા દેખાતા હતા અને દેવદાનવોના સમૂહ મચ્છરોના ટોળાની પેઠે પવનને લીધે તેના પ્રવાહમાં વહ્યા જતા દેખાતા હતા. સંગ્રામમાં પૈડા વગરના થઈ ગયેલા રથની પેઠે ચક્કર ખાનારા દ્વીપો તથા સમુદ્રો વગેરેથી આકાશ વીંટાઈ ગયું હતું. ક્રીડા વડે ભ્રમણ કરનારા વંટોળિયા વાયુથી મોટા પર્વતો, પૃથ્વી અને તેની અંદરના ઘાસો ઘસડાતા જતા હતા. શ્યામ મેઘરૂપી વસ્ત્રોને એક બાજુથી બીજી બાજુ લઈ જનારા પવનના સપાટાથી આખું આકાશ ગાજી રહ્યું હતું. લાકડા અને અસ્થિ વગેરે પ્રસિદ્ધ રીતે ફાટતા હતા, તેથી તેનો અવાજ ચારે બાજુ ફેલાઈ જતો હતો. અરીસાની પેઠે ક્ષણે ક્ષણે એકબીજાનો સંયોગ વિયોગ થતો હતો, તેથી જગતના પદાર્થો ક્ષણમાં ભેગા થઈ જતા હતા અને ક્ષણમાં પાછા જુદા પડી જતા હતા. એ પદાર્થોવાળા કાળરાત્રિના અવયવો વડે તથા તેના ફરવા વડે
જાણે સમસ્ત જગત મૂર્તિમાન ભય વડે વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું હોય તેમ દેખાતું હતું. ચપળ અને ઊંચા એવા કુલાચલ પર્વતરૂપી પોતાના મહાન હાથને હલાવી રહેલો અને ભમ્યા કરતા મેઘોરૂપી વસ્ત્રો વડે ઢંકાવાથી નમ્ર થઈ રહેલા નાના કલ્પવૃક્ષોને ધારણ કરી રહેલો એ મેરુ પર્વત ત્યાં નૃત્ય કરતો હતો. સમુદ્રો પોતાની મર્યાદા નહીં છોડતા પૃથ્વીમાંથી આકાશમાં તેમજ આકાશમાંથી પાછા પૃથ્વીમાં એમ ઉછળી રહ્યા હતા અને તેમની સાથે વૃક્ષો પણ તેમજ ઉછળ્યા કરતા હતા. ઘરો, અગાશીઓ, હવેલીઓ અને તેની અંદર રહેનારા મનુષ્યો સાથે નગરો ખોખરા અવાજની સાથે નીચે પડતા હતા. પણ વસ્તુતઃ જોઈએ તો કૌંસમાં સર્વ મિથ્યા હોવાથી કશું પણ નીચે પડતું ન હતું. એ કાળ રાત્રિ જ્યારે પોતાની ચતુરાઈથી ભ્રમણ કરતી હતી ત્યારે ચંદ્ર, સૂર્ય અને રાત્રિ દિવસ તેના નખની ઉપરની રેખાઓ વિશે ચળકાટ કરતા પ્રકાશની અંદર અંતર્ભાવ પામી ગયા હતા અને સુવર્ણના સૂત્રની પેટે લાંબા આકારવાળા દેખાતા હતા. ત્યારે વરસાદના જળો ઝાકરરૂપી હારવાળી અને શ્યામ મેઘરૂપી વસ્ત્રને ધારણ કરી રહેલી એ કાળ રાત્રિના જાણે પરસેવાના બિંદુ હોય તેમ જણાતા હતા. આકાશ તે કાળ રાત્રિના મોટા કેશપાશ રૂપ હતું, પાતાળ તેના ચરણ રૂપ હતું, પૃથ્વી તેના ઉદર રૂપ હતી અને દિશાઓ તેના હાથ રૂપ હતી. દ્વીપો તથા સમુદ્રો તેના આંતરડા તથા પેટના વીંટા રૂપ હતા. બધા પર્વતો તેના પડખા રૂપ હતા અને આવક પ્રવાહ આદિ પવનનો સમૂહ તેના પ્રાણ અપારના સંસાર રૂપ હતો. નૃત્ય કરી રહેલી એ કાળ રાત્રિના વિસ્તારવાળા શરીરની અંદર હિમાલય, મેરુ, સહ્યાદ્રી આદિ પર્વતોને જાણે હિંચકાના સુખનો અનુભવ થતો હોય એમ જણાતું હતું. ફરી એ કાળ રાત્રિ તરતી તળેટીના પર્વતો રૂપી મંજરીઓવાળી કુલાચલ પર્વતરૂપી માળાને ફેરવવા લાગી. આથી એણે પોતાના તાંડવ નૃત્યની ક્રીડા વડે જાણે પાછો પ્રલય કરવાનો આરંભ કર્યો હોય એમ દેખાતું હતું. દેવતાઓ, દૈત્યો અને નાગોના સમૂહો રૂપી રૂવાડાને ધારણ કરનારા અવયવોવાળો એ કાળ રાત્રિનો દેહ સ્થિર રહી શકતો નહોતો અને જાણે ચક્રની પેઢે ફરતો હોય એમ જણાતો હતો. નાના પ્રકારના વૈભવો, તેને પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયો અને યજ્ઞરૂપી યજ્ઞોપવિતને ધારણ કરનારી તેમજ આકાશની અંદર નૃત્ય કરી રહેલી એ કાળ રાત્રિ મેઘના શબ્દો વડે જાણે કોઈ બ્રહ્મચારીણી વેદના ઘોષ કરતી હોય એવી દેખાતી હતી. વળી એ નૃત્યમાં પરસ્પર એકબીજામાં પ્રતિબિંબ પડવાથી ભૂતળ આકાશરૂપ અને આકાશ ભૂતળ રૂપ થઈ ગયા હતા તથા પરસ્પર તુલ્ય દેખાતા હતા અને જાણે અંદર કશું હલનચલન જ ન થયું હોય એવું લાગતું હતું. એ કાળ રાત્રિના મોટી નાસિકાના છિદ્રોરૂપી ઘરમાંથી બહાર આવતા મેઘના કડાકાવાળા અને મહાભયંકર શબ્દ કરી રહેલા ઉગ્ર વાયુઓ વાતા હતા. એ કાળ રાત્રિના સેંકડો હાથ ચતુરાઈથી ચોતરફ ફરી વળતા હતા અને તેથી આકાશ જાણે પ્રચંડ પવને ઉડાડેલા પલ્લવ વડે વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું હોય એવું દેખાતું હતું. એ સર્વ જોતા મારી ધીર દ્રષ્ટિ પણ રાત્રિના અંગમાં થયેલા જગતના પદાર્થોની સાથે ભ્રમણ થવાથી મોહને પામી ગઈ અને જેમ રણ સંગ્રામમાં સેના કુંઠિત શક્તિવાળી થઈ જાય તેમ તે કુંઠિત શક્તિવાળી થઈ ગઈ. જ્યારે કાળ રાત્રિનો દેહરૂપી અરીસો ઘૂમવા લાગ્યો ત્યારે પર્વતો યંત્રની પેઠે ઘૂમતા હતા. આકાશચારી દેવતાઓ તથા પક્ષીઓ નીચે પડતા હતા અને દેવતાઓના ઘરો પણ જમીન ઉપર આળોટતા હતા. વળી પાંદડાની પેઠે એ કાળ રાત્રિના પ્રવાહમાં વહ્યા જતા હતા મેઘો. વળી એ કાળ રાત્રિના પ્રવાહમાં વહ્યા જતા હતા અને મલિયાચલ પણ પલ્લવની પેઠે સૂંથાઈ જતા હતા. હિમાલય પણ હિમના એક બિંદુની પેઠે વિખરાઈ જતા હતા. આમ એ સર્વ પૃથ્વીમાં ઉગેલા ગુલાબ પેઠે ક્ષયને પ્રાપ્ત થઈ જતા હતા. પૃથ્વીની અંદર સહ્યાદ્રી આદિ પર્વતો પક્ષીના જેવા દેખાતા હતા, ત્યારે વિંધ્યાચલ આદિ પર્વતો વિદ્યાધરના જેવા દેખાતા હતા. આકાશમાં જેમ રાજહંસો ભમ્યા કરે છે તેમ એ
સઘળા પર્વતો વૃક્ષોના બ્રહ્મમાં ભમ્યા કરતા હતા. એ કાળ રાત્રિના દેહરૂપી તળાવમાં દ્વીપો તૃણના જેવા દેખાતા હતા, સમુદ્રો કુંડાળા જેવા જણાતા હતા, ને દેવલોકની પંક્તિઓ કમળો જેવી શોભતી હતી. નિર્મળ આકાશના જેવા મહાવિશાળ સ્વપ્નમાં દેખાયેલા કાજલના નગરની પેઠે અતિ શ્યામ અને મોટી જંગાવાળા તથા એકઠા થયેલા અનેક સૂર્યના જેવા મહાજાજ્વલ્યમાન એ કાળ રાત્રિના શરીરમાં મેરુ પર્વતની ઉપર આવેલા વનમાં વિંધ્યાચલ નૃત્ય કરતો હતો. આ વાતને સહન ન કરી શકવાથી સહ્યાદ્રી, કૈલાસ, મલિયાચલ, મહેન્દ્ર પર્વત, ક્રૌત પર્વત, મંદરાચલ અને ગોકર્ણ આદિ પર્વતો આકાશરૂપી આંગણામાં નૃત્ય કરતા હતા. આથી પૃથ્વી અને વિદ્યાધરોના નગરો પણ નૃત્ય કરતા હતા. એવી જ રીતે વનમાં ઉત્પન્ન થનારા સર્વ સ્થાવર પદાર્થો એ કાળ રાત્રિના શરીરની અંદર જાણે જંગમપણાને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલા હોય તેવા જણાતા હતા. પર્વતની અંદર સમુદ્ર નૃત્ય કરતા હતા. ઊંચા પર્વતો પણ આકાશના પોલાણમાં નૃત્ય કરતા હતા. આકાશ પણ ચંદ્રમા અને સૂર્ય સાથે ચલાયમાન થઈને કોણ જાણે પૃથ્વીની નીચે ક્યાં ચાલી ગયું તે જણાયું ન હતું. વિખરાયેલા પુષ્પોવાળો વનોનો સમૂહ, દ્વીપો, પર્વતો અને નગરોની સાથે સૂર્ય આદિના નિવાસરૂપ આકાશમાં નૃત્યો કરી રહ્યો હતો. એવી રીતે ચલાયમાન થઈ રહેલું સર્વ જગત સમુદ્રમાં તણાયેલા ઘાસની પેઠે દિશાઓમાં ભમતું જણાતું હતું. આકાશમાં પર્વતો ભમતા હતા. સમુદ્રો દિશાઓના અંતોમાં પહોંચી વળ્યા હતા. ગામડાના અને નગરોના સમૂહો, નદીઓ તથા તળાવો જાણે અરીસામાં પ્રવેશ કરી રહ્યા હોય તેમ વૃદ્ધિ પામેલા પવનમાં એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા હતા અને ઉડેલા ઘાસની પેઠે ભમતા દેખાતા હતા. સમુદ્રની પેઠે નિર્જળ પ્રદેશમાં પણ માછલા ફરતા હતા. પૃથ્વીની પેઠે જ આકાશની અંદર નગરો સ્થિર દેખાતા હતા. પર્વતો આકાશમાં જોવામાં આવતા હતા. આકાશ અને પ્રલયકાળના મેઘો ઉત્પાત કરનારા પ્રલયકાળના પ્રચંડ વાયુને લીધે ફેરફારવાળા થઈ ગયેલા પર્વતોમાં સ્થિર થઈ ગયેલા દેખાતા હતા. નક્ષત્રોનો સમૂહ મણિઓની વૃષ્ટિના વેગની પેઠે મનોહર જણાતો હતો અને હજારો દીવાઓને ભમાવનારા યંત્રોના ચક્રની પેઠે તે પૃથ્વીની બહાર તથા અંદર ભ્રમણ કરી રહ્યો હતો. તેનો દેખાવ વિદ્યાધરોએ અને દેવતાઓના સમૂહે આ સભા ઉપર કરેલી ફૂલની વૃષ્ટિના જેવો જણાતો હતો. એ કાળ રાત્રિના દેહની અંદર પ્રલયોના અને સૃષ્ટિઓના સમૂહો રાત્રિ દિવસના જેવા ટૂંકા જણાતા હતા. દિવસોના અને રાત્રિઓના સમૂહો ધોળા અને કાળા રૂપાના પતરા ઉપર પડેલા એક નાના બિંદુની પેઠે બહુ જ નાના જણાતા હતા. વળી એ કાળ રાત્રિના શરીરમાં કૃષ્ણ પક્ષ અને શુક્લ પક્ષ એ બંને પક્ષો વજ્રમણી અને ઇન્દ્ર નીલમણી આદિથી બનેલા હતા. તેથી તેઓ નિર્મળ દેખાતા ધોળા કાળા અને અરીસાઓના સમૂહની પેઠે ચોંપતા હતા. એ કાળ રાત્રિના દેહમાં સૂર્ય ચંદ્રના અનેક મંડળો રત્નરૂપે શોભી રહ્યા હતા. તારાઓના સમૂહો ચપળ અને કુંડાળા જેવા થઈ રહેલા કાંતિમાન હારોની પેઠે દીપતા હતા. સ્વચ્છ આકાશ તો વીંટાઈ રહેલા મોટા વસ્ત્રના જેવું જણાતું હતું અને તેની અંદર ભમ્યા કરતી વીજળીના ઝબકારાઓ ઉંબાડિયાની પંક્તિની પેઠે મોટો પ્રકાશ આપતા હતા. પ્રલયકાળમાં આરોટતા ત્રણેય જગતે કાળ રાત્રિના દેહમાં મણિરૂપે શોભતા હતા અને તેઓ કાળચક્રના ફેરફારને લીધે એકબીજા સાથે અથડાતા તત્કાળ જણજણાટ કરતા હતા. સૂર્ય આદિના તેજો કાળ રાત્રિના દેહની અંદર નાના પ્રકારના સુંદર કંકણ નુપુર આદિ આભૂષણો રૂપે દેખાતા હતા અને તેઓ પણ જણજણાટની સાથે નીચે અને ઉપર પ્રસરી જતા હતા. સંગ્રામને વિશે મદોન્મત થઈ રહેલા યોદ્ધાઓના ખડગોની કાંતિના તરંગોથી સઘળા તડકાવાળા દિવસો શાંત થઈ જતા હતા. એ કાળ રાત્રિના નૃત્યમાં પોતે ભમતા હતા, છતાં સર્વના અધિષ્ઠાન રૂપ એવા બ્રહ્મની સ્થિરતાને લીધે સારી પેઠે સ્થિર થઈ રહેલા
એ કાળ રાત્રિના નૃત્યમાં પોતે ભમતા હતા, છતાં સર્વના અધિષ્ઠાન રૂપ એવા બ્રહ્મની સ્થિરતાને લીધે સારી પેઠે સ્થિર થઈ રહેલા વીર પુરુષોના મંડળના યુદ્ધને મોટો કોલાહલ સંભળાતો હતો. એ કાળ રાત્રિના નૃત્યમાં બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર, વિષ્ણુ, મહાદેવ, અગ્નિ, સૂર્ય, ચંદ્રમા ઇત્યાદિ દેવતાઓ અને દૈત્યો પોતપોતાના અધિકારનો કાળ આવી રહેતા ભ્રષ્ટ થઈ નીચે પડતા હતા. વળી તેમના સ્થાનમાં પવનમાં ઉડેલા મચ્છરની પેઠે અને વીજળીના ઝબકારાની પેઠે બીજાઓ આવતા હતા અને તેમનો પણ કાળ આવી રહેતો તેઓ પાછા નીચે પડતા હતા. જગતમાં પ્રતીતિમાં આવતા સંહાર, સૃષ્ટિ, સુખ દુઃખ, સમર્થતા, દરિદ્રતા, ઈચ્છા અનિચ્છા, વિધિ નિષેધ અને જન્મ મરણની ભ્રાંતિ વગેરે ભાવો પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, છતાં એ કાળ રાત્રિના દેહમાં એકબીજામાં ભેળસેળ ન થઈ જતા સદાકાળ સાથે રહેતા હતા. ત્યાં તેઓ જુદા પણ દેખાતા હતા તથા કોઈ વખતે એકબીજામાં મિશ્ર થઈ રહેલા હોય એમ પણ દેખાતું હતું. વળી કાળ રાત્રિના શરીરમાં ચિદાકાશની અંદર મિથ્યા રૂપે જ પ્રતીતિમાં આવતા અને વસ્તુતઃ જોઈએ તો શૂન્ય રૂપે રહેલા સંહાર, સૃષ્ટિ, જગત, પૃથ્વી વગેરેના વિલાસોના અધિષ્ઠાન ચૈતન્યમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય વગેરે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય વારંવાર થયા જ કરતા હતા અને પદાર્થોની ક્રિયાઓ તથા તેના ફેરફાર વારંવાર થતા જ જતા હતા. તેમજ તેમની સંખ્યા નક્કી કરી શકાય તેમ ન હતું. એક કાળ રાત્રિના દેહની અંદર ઉત્પત્તિ, શાંતિ, મરણ, ઉત્સવ, યુદ્ધ, સમાન ભાવ, દ્વેષ, રાગ, ભય અને વિશ્વાસ વગેરે ખજાનામાં એકત્ર થઈ રહેલા રત્નના સમૂહની પેઠે દેખાતા હતા. કેમ કે કાળ રાત્રિનું શરીર અનેક તરહના રસોવાળી સૃષ્ટિઓની પરંપરાને અસ્ખલિત રીતે ધારણ કરી રહ્યું હતું. જેમ તિમિર રોગ વડે મલિન દ્રષ્ટિવાળા પુરુષને આકાશમાં મચ્છરા, મોવાળા આદિના જેવા આકારો ભ્રાંતિને લીધે જોવામાં આવે છે, તેમ એ કાળ રાત્રિના ચિદાકાશમય શરીરની અંદર સ્વાભાવિક રીતે જ પ્રતીતિમાં આવતી અને કંઈક અનિર્વચનીય એવા માયાના આવરણને લીધે અનુભવાતી જગતની વ્યવસ્થાઓ તેમજ એ સર્વનો પાછો લય એ બધું ભ્રાંતિને લીધે પ્રતીતિમાં આવતું હતું. काल रात्रि काली की कल्पना है. तो रुद्र की छाया बताया, रुद्र माने ईश्वर बताया, सबल भूमि ये है ना. और ये सब बताया, कैसा बताया? एक भ्रांति मात्र बताया. तो ये कैसे बताया? जैसे अनंत एक रस निराकार जल महासागर है, जल घन परिपूर्ण अखंड एक रस. तो उसमें जो चलन भ्रम है वो कुछ नहीं है. ये चलन भ्रम है, ये काल रात्रि. सारा जो अनंत महासागर है वो अनंत महासागर है, जल ही है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं. लेकिन उसमें जो चलन का भ्रम है वही शक्ति का भ्रम है, काली का भ्रम है, काल रात्रि का भ्रम है, भ्रांति. तो चलन नहीं है एक्चुअली, तो महासागर महासागर है, लेकिन चलन का जो अपीयरेंस है, जो इल्यूजन है, उसको काल रात्रि का है, भ्रांति का. समझे? मायाकाश जिसको कहा है, मायाकाश, वो माया जिसको कहिए, अविद्या जिसको कहिए, वही काल रात्रि. फिर माया का वो कारण, फिर वो की रुद्र की सबल ब्रह्म की छाया, ईश्वर की छाया. ईश्वर भी माया से ही है. फिर वो काल रात्रि है, तो स्पंद ब्रह्म है, जो चलन ब्रह्म, वाइब्रेशन जिसको कहते हैं, वो काल रात्रि माया. फिर उसी से चित्ताकाश, माया का से चित्ताकाश, भूताकाश. माने चित्ताकाश माने फिर जैसे आकाश में भाप, वराड़, जल और बर्फ, तो वैसे जो भाप है वही काल रात्रि. फिर जल है वही संकल्प, जो सृष्टि करता ब्रह्मा, स्थिति करता विष्णु, प्रलय करता रुद्र, ऐसा. तो वो संकल्प कल्पना, वो जल. और फिर सृष्टि, दृश्य, स्थूल, विराट, ईश्वर, हिरण्यगर, विराट. समझाते कि नहीं? हिरण्यगर माने वही लहर जो बोले ना, तरंग, वही. और चलन बोले वही काल रात्रि, माया, शक्ति जिसको समझे. स्पंद, 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 स्फुरण, स्फुरण, संवेदन, संवेदन, चलन, चलन. तो चलन से फिर लहर,
लहर माने संकल्प, माने चित्ताकाश, चित्ताकाश से ये विराट ब्रह्मांड, ये भूताकाश, ये स्थूल दृश्य प्रपंच। तो कारण सूक्ष्म स्थूल माया का चित्ताकाश भूताकाश, तो माया का है वही ये काल रात्रि है, काली ये शक्ति समझ है। और चित्ताकाश है वही फिर हिरण्यगर्भ मैंने ब्रह्मा विष्णु में सृष्टि स्थिति प्रलय करता के संकल्प। और फिर विराट, तो ये स्थूल जो दृश्य बात है आकाश स्वयं तेज और पृथ्वी और दृश्य प्रपंच, तो ये कुछ नहीं, सब भ्रांति ही है। और अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। समझ आते हैं। तो ये वर्णन क्यों किया है कि ये सारा केवल अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महाप्रकाश महाचैतन्य प्रकाश ही है। और ये सारा जो चलन भ्रांति है, फिर संकल्प भ्रांति है, फिर दृश्य भ्रांति है, ये कुछ नहीं है। कारण सूक्ष्म स्थूल माया का चित्ताकाश भूताकाश क्लियर हो गया। काल रात्रि तो कुछ नहीं है। छाया बोले पहले, रुद्र की छाया, तो रुद्र भी नहीं है, काल रात्रि भी नहीं है, फिर उसका संकल्प भी नहीं है, सृष्टि स्थिति प्रलय करता का। और फिर ये विराट भी नहीं है, ब्रह्मांड दृश्य स्थूल। जैसे जीव मन और देह, तो समष्टि जीव समष्टि मन समष्टि देह, तो समष्टि जीव मन रुद्र ईश्वर, और उसका स्पंद वो माया, उसमें जो स्पंद है चलन वो माया। फिर अंदर संकल्प है मन, तो हिरण्यगर्भ सृष्टि करता ब्रह्मा है। फिर उसका स्थूल विराट ब्रह्मांड ये दृश्य ब्रह्मांड, तो एक कारण सूक्ष्म स्थूल कुछ नहीं है। और ये सारा महाचिदाकाश स्वयं महाचिदाकाश आत्मा एक प्रकाश है, मैंने आखो अनंत संपूर्ण महाचैतन्य प्रकाश है। ये महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश परम कैवल्य परम साथ ये हो जाता है। मैं रुद्र के लिए, फिर रुद्र वो माया की कल्पना है ईश्वर, फिर वो माया है वही शक्ति, उसकी जो वाइब्रेशन स्पंद भ्रांति चलन भ्रांति, फिर उसी से संकल्प भ्रांति ब्रह्मा आदि सृष्टि करता है। फिर उससे विराट भ्रांति ब्रह्मांड, ये तो जैसे आकाश है वो आकाश ही है, तो उसमें भाप मन वराड़ जल बर्फ ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आता है। वैसे चिदाकाश ही है, तो उसमें ये ईश्वर हिरण्यगर्भ और विराट ये कुछ नहीं। समझ में आता है। ये अपीयरेंस है, इल्यूजन भ्रांति, तो वास्तव में ये सारा चिदाकाश है। क्लियर हो गया। तो ये चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत और परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति। फिर इसमें ये सब चक्कर नहीं है, ये पुनर्जन्म वगैरह, ये छोटी सी प्रलय नाम लोग, ये अनेक एक दूसरे से अलग अलग विविध, ये सब भ्रांति है, वो बारम्बार बीच में आता है। ये बीच में ये सब दिखता है लेकिन ये कुछ नहीं है, ये सब भ्रांति है। ये सब दिखता है लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये सब भ्रांति है। ऐसे रुद्र और काली में सारी सृष्टि स्थिति प्रलय का जनरलाइजेशन रुद्र और काली में हो जाता है। और रुद्र और काली अपीयरेंस है, और चिदाकाश रियलिटी है, माँ चिदाकाश रियलिटी दृश्य अपीयरेंस। तो रुद्र और काली ईश्वर और शक्ति माया या काली शक्ति या स्पंद भ्रांति, समझ में आते हैं ना। तो ये सब अपीयरेंस है, माँ चिदाकाश रियलिटी दृश्य अपीयरेंस। तो वास्तव में ये सारा माँ चिदाकाश, समझ में आते हैं, माँ चैतन्य प्रकाश। और इसमें ये सारा अपीयरेंस कुछ नहीं है, रुद्र भी नहीं है, काल रात्रि भी नहीं है, सृष्टि स्थिति प्रलय भी नहीं है, कुछ नहीं है। समझ आते हैं। ये जो है तो है, जैसे कि आकाश जेवो आँखों अनंत चैतन्य प्रकाश है, आकाश जेवो आँखों अनंत पूर्ण ब्रह्म तेज है, पोते अनंत पूर्ण परम चैतन्य प्रकाश है। अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति संतोषा। तो जहाँ चंचलता भ्रांति है तो मिथ्या भ्रांति है, नाशवंत, उसमें कुछ नहीं है। जहाँ स्थिरता है, निश्चलता है, स्वस्थता है, निरंजन निराकार निर्विकार तुर्याति अपरिच्छिन्न अनंत अखंड भेद, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, है ना, स्वसमित सहज निर्विकल्प, वो मान चिदाकाश है। बाकी मैं हूँ, ऐसा न वैसा न वैसा न, जो भ्रांति में भटकता है वो कुछ नहीं है, वो मिथ्या है। समझना क्लियर है कि? अच्छा हो गया, समझ उतर नहीं खाई तो ले लो।
हाँ हाँ प्रसाद दे दो सब, पहले प्रसाद दे दो। ये उन लोगों को ले जाने के लिए दिया था ना प्रसाद, दिया कैसे दिया? उन लोगों ने बनाए ना वो दोनों कैसे? बराबर सरस ये रस का दिया था, કેટલો રસ છે? રસ લીધો બીજું કેરીનું શાક ડુંગળી કે મરચાં કે ટમેટા કે લીધું પૂરતું આપી દો પ્રસાદ ભજન। अच्छा कैसे उतारવાનું? વ્યવસ્થિત સિવાય ખબર ન પડે, કાલી કાલી કરે છે માયા, બધા કાલી કાલી કરે છે આ માયા ભ્રાંતિ, જે માયામાં હોય ને એની બધી વાત ના હોય ને એ કાલી માયાને માને વ્યવસ્થિત સિવાય ખબર ન પડે। ખ્યાલ આવે છે? જે બ્રહ્મ ઈશ્વર સર્વવ્યાપક સૃષ્ટિ સ્થિતિ પ્રલય કરતા નૈયા માયા કલ્પના આપણા કાંઈ ચલન આ બધી કહેવાય ખબર ન જો એ પેલો સિદ્ધિ નાગોરા આ લઈ ગયો એટલે ટેબલ બી લીધું આપણું ખેંચાવતા નહીં કરતા, એમ્પ્લીફાયર જો લેવામાં વાયર ખેંચાઈ ન જાય। અંદર જાઓ એની જગ્યાએ ટેબલ આમ ચાલો આ લઈ લો કેતન પ્રભુ, કેતન પ્રભુ આ લઈ લો, બંધ કરો।